رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ پورے شہر میں رات جاگ رہی تھی۔ سڑک پر روشنیوں اور گاڑیوں کا جیسے سیلاب امڈ آیا تھا۔ ہر طرف جلدی مچی ہوئی تھی۔ 14 اگست شروع ہونے والی تھی، اسی وجہ سے سڑکوں پر جیسے بہار سی آ گئی تھی۔ ہر کوئی آگے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوششوں میں تھا۔ سب کی منزل اس وقت ایک چیز کو لے کر تھی۔ ایسی افراتفری میں محض ایک وہ تھا جس کی گاڑی کی سپیڈ انتہائی کم تھی، اور گاڑی کی کم سپیڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچوں اور خیالات کی سپیڈ بھی شاید اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ یہ اپنے مستقبل کو ٹائر کے آگے جان کر وہ منزل پر پہنچنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر چپ چاپ کسی مجرم کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے اس کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا، اور لب سیے برابر میں بیٹھا کچھوے کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ یوں ہی ڈرائیو کرتے کرتے اس کی نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر پڑی اور لب بھینچ گئے۔ وہ مظلوم تھی لیکن اس وقت مجرم نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ اس نے اسے دیکھنے کے بعد نظریں دوبارہ ونڈو اسکرین پر جماتے ہوئے گیئر بدلا اور سپیڈ بڑھا دی، اتنی تیز کہ ایک پل میں ہی بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور گاڑی کی اتنی سپیڈ کہ وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ سامنے ونڈو اسکرین کے سمت دیکھتے سختی سے لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اسی سختی سے اس نے اسٹیئرنگ بھی تھاما ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کس موڈ میں ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر بری طرح چونکی تھی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے، اور گاڑی ایک عالیشان بنگلے کی کشادہ اور وسیع روش پر ایک جھٹکے سے آ رکی۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی اندر داخل ہونے کے فوراً بعد مستعدی سے گیٹ بند کر دیا۔ وہ اس کی اپنی طرف کا دروازہ کھول دینے پر چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ لب بھینچے اسے غصے سے نہ جانے کیوں دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا تھا۔ بیرونی مین ڈور عبور کر کے وہ کوریڈور میں داخل ہوئے۔ وہ اس چکنے فرش پر چلنے کا عادی تھا، اسی لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اس کے لیے یہ روشنیاں اور یہ سنگ مرمر نیا تھا، اسی لیے وہ ڈر ڈر کر قدم اٹھا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دودھیا ٹیوب لائٹس اور فانوس دیواروں اور چھت پر نہیں بلکہ نیچے فرش میں نصب ہو، اور فرش میں نصب روشنیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ڈر تھا وہ پھسل کر گر جائے گی، اور اس کے قدموں کی سست رفتاری دیکھتے ہوئے وہ چلتے چلتے ٹھہرا، اور گردن موڑتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا، اور دوبارہ سے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اب تو آہستہ قدم اٹھانا بھی دشوار تھا، اگر ایسا کرتی تو یقیناً گر جاتی۔ آخر وہ ہے کہاں؟ کتنی بار فون کیا ہے لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہا۔ بیگم شبانہ کی آواز اسے کوریڈور میں ہی سنائی دے گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ میں یہاں ہوں موم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی انہیں مخاطب کیا۔ مراد شاہ، تم کب سے؟ وہ اس کی آواز پر اس کی طرف پلٹی، لیکن قدم اور زبان وہیں تھم گئے۔ اس کے ساتھ بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی بھی تھی، اور اس لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھ کسی لڑکی کا ہونا تو ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں تھا، البتہ اس لڑکی کا حلیہ اور مراد کے ہاتھ میں دیا اس کا ہاتھ ضرور پریشانی کا سبب بن گئے تھے۔ اس کا یہ انداز بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ مسز مراد شاہ۔ اس نے بڑے ہی سکون سے بم بلاسٹ کیا، یوں جیسے اس بم بلاسٹ سے کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی خدشہ نہیں تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس بم بلاسٹ سے تباہی کافی وسیع پیمانے پر ہوگی۔ واٹ؟ ان کو 2000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ جی، آج تھوڑی دیر پہلے ہی شادی کی ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مراد، تم ہوش میں تو ہو؟ شبانہ بیگم نے دل تھام کر سوال کیا تھا۔ مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اس نے مضبوطی سے کہا۔ تم نے ڈرنک تو نہیں کی؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرے بابا نے ایسی تربیت نہیں کی کہ میں اس حرام شے کو منہ سے لگاؤں۔ اس نے ان کا شک دور کرنے کے لیے انہیں یاد دلایا۔ یہ کیا فضول گوئی ہے مراد؟
وہ اس کے سامنے آ گئی۔ یہ مذاق نہیں مام، یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے، بہت سے لوگوں کے سامنے نکاح کر کے اسے لایا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو سکون اور تحمل سے اطلاع دی تھی، اور اب کی بار وہ خود بم کی طرح پھٹ گئی تھی۔ کیسی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری شادی کچھ دن بعد زاریہ سے ہونے والی ہے، اور تم کس کو اٹھا لائے ہو اور بڑے دھڑلے سے اسے میری بہو بنا رہے ہو؟ وہ سیخ پا ہو گئی تھی۔ انہیں مراد کی یہ ہٹ دھرمی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں کسی زاریہ کو نہیں جانتا، اور آپ کو بتاتا چلوں یہ لڑکی ایشل بنت ظفر انوار ہے۔ اس کی بات سن کر وہ زلزلے کے جھٹکوں میں آ گئی تھی کہ پیر زمین پر رکھنے مشکل ہو گئے تھے۔ وہ اچانک صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے ان سب کی ہی امید تھی۔ وہ شکست خوردہ سی نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ایشل کبھی مراد تو کبھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ دونوں کون ہیں اور کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس نے محض کسی اپنے کے کہنے پر نکاح کیا تھا، لیکن معاملہ نکاح سے الگ اور بڑا تھا۔ اسے یہاں کر اندازہ ہو رہا تھا۔ مراد ایشل کا ہاتھ تھامنے سیڑھیاں عبور کرنے لگا۔ اس کا ساتھ دیتے ہوئے ایشل کا پاؤں 2-3 بار پھسلا تھا کہ مراد نے تھام کر اسے محفوظ کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ محافظ آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایشل کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ اس حملے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کمرے میں آتے ساتھ ہی تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر تمہارا حسن دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے، تو طلاق صبح تک کینسل۔ اس نے ایشل کے بہت قریب بیٹھتے صفاکی سے کہتے ایشل کا دوپٹہ کھینچا۔ اس نے یہ شادی صرف اپنی سوتیلی موم کو بے عزت کروانے کے لیے کی تھی، لیکن ایشل کو دیکھ کر وہ بھول بیٹھا تھا اس نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ ایشل اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتی ہوئی اس وقت کسی بھی اذیت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ جس شخص سے نکاح ہوا تھا اسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور وہ اسے نکاح کے بعد طلاق کی دھمکی دے رہا تھا۔ کیا نہیں کروں ایشل؟ وہ کہکہا لگا کر ہنسا، لیکن اس کی یہ ہنسی بہت زیادہ کھوکھلی تھی۔ پلیز مجھے جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑ آئیں، لیکن مجھے بدنام نہ کریں۔ اس سے کسی کو فرق نہ پڑے، لیکن مجھے بہت زیادہ پڑے گا۔ اس نے دوپٹے کو جھٹکا دیا تو ایشل کٹی پتنگ کی طرح لہرا کر اس کی باہوں میں آ گری۔ بدنام تو ہونا ہی ہوگا، ورنہ میرا بدلہ کیسے پورا ہوگا شبانہ بیگم سے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے بولا، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ مل کر حل کریں، مجھے کیوں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ مراد شاہ نے یہ آنسو اپنی انگلی کی پوروں پر چن لیے۔ ایشل بس کرو یار، جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ میرے ساتھ ایسے لمحات گزارنے کی خواہش میں مری جا رہی ہے، اور تمہیں میں یہ لمحات تحفے میں دے رہا ہوں اور تم رو رہی ہو۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے بڑی عجیب بات کر رہا تھا۔ مطلب اس کا اور شرم و حیا کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آپ پلیز اسی سے شادی کر لیں، لیکن مجھے طلاق بھی نہ دیں۔ وہ اس کی بات سن کر شوق سے باہر آتے اس کی کمر تھامے اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ وہ ایک ایسے شخص سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہے گی جس شخص نے اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو شامل کر لیا ہے۔ ویسے بھی میں تمہیں طلاق دوں گا ہی کیوں؟ وہ بولتے ہوئے اس کے قریب جاتا قابو کرتا۔ ایشل نے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ مراد بستر پر ڈھہ گیا۔ ایشل نے منہ پر ہاتھ رکھے اور اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اس کے سر پر باندھ کر خون کا اخراج بند کیا۔ اس کی سانس چیک کی تو وہ نارمل انداز سے ہی سانس لے رہا تھا۔ شکر ہے وہ محض بے ہوش ہوا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر زمین کی راہ لی اور وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کو سینے سے لگائے سمٹی ہوئی وہ مراد کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے صبح وہ طلاق دے کر چلتا کرے گا۔ اس نے یہ نکاح کیا ہی کیوں تھا؟ وہ روتی رہی، آنسو گرتے رہے اور وہ ظالم
मजलूम की फरियाद सुने बिना ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह उसे होश आया तो ईशल कोने में सुखड़ी सिमटी बैठी लरज रही थी। वो सर पर हाथ रखते हुए उठा। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। कमरे में रात के मुकाबले सूरज की रोशनी चमक रही थी। मुराद ने सर पर हाथ रखे याद करने की कोशिश की। वो आखिर सोया कब था? फिर याद आया ईशल ने उसके सर पर गुलदान दे मारा था। न जाने क्यों गुस्सा करने के बजाय उसके लब मुस्कुराए। उसे आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं मिली थी। उसकी मंगेतर तो निकाह से पहले ही करीब आने की कोशिश करती थी, और एक वो थी निकाह के बाद करीब जाने पर उसे तशद्दुद का निशाना बना चुकी थी। आहट पर ईशल ने अपनी गर्दन का रुख बिस्तर की जानिब किया तो उसका वजूद खौफ से लरस गया और माथे पर पसीना आने लगा। तुमने मुझे मारा था? वो सख्ती से पूछते उसके पास आ रहा था। ईशल उठ खड़ी हुई और पीछे की जानिब कदम उठाने लगी। वो कदम उठाते उठाते बालकनी तक आ गई थी और रेलिंग से कमर जा टिकी थी। भागने के तमाम रास्ते मुस्तैद हो चुके थे। वो घबराकर मुराद को देखने लगी। मेरी माँ तुम्हारे दारुल अमान क्या करने आती हैं और तुम्हें पैसे क्यों देती हैं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था, जैसे उसके जवाब से सच्चाई जान लेने का हुनर रखता हो। आपकी माँ? वो आंखें फैलाए पूछ रही थी। वो तो वहां पड़ी एक मामूली सी लड़की थी। उसे क्या मालूम था वहां कब और कौन आता है, और ना ही कभी उसे किसी ने पैसे दिए थे। हाँ, मेरी सौतेली माँ दारुल अमान जाती हैं और वहां तुम्हें एक खास रकम देती हैं। बताओ तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वो उसे कंधों से थामे पूछ रहा था। ईशल बिलबिला गई। मैंने आज से पहले आपकी माँ को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही कभी किसी ने मुझे कोई रकम भेजी है। वो सख्ती से लफ्ज़ों को चबा कर बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सामने खड़े शख्स का ज़हनी तवाज़ुन ठीक था भी कि नहीं। फिर मेरी माँ के भेजे गए पैसे कहाँ जाते हैं? वो उसका मुंह दबोच कर पूछ रहा था। उसने खुद से मालूमात ली थी। इस लड़की का उसकी सौतेली माँ के साथ कोई ताल्लुक था। उन्हें बर्बाद करने और उन्हें अपनी नफरत का इजहार करने के लिए वो इससे निकाह कर बैठा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो जो समझ बैठा था वैसा क्यों नहीं था। वो सोच रहा था ईशल को निकाह के बाद तलाक देगा तो सबसे ज़्यादा बुरा उसकी माँ को लगेगा, और उसकी माँ की पसंद करदा लड़की से जब शादी से इनकार करेगा तो उन्हें दोहरा दुख मिलेगा। लेकिन उसकी बाजी उस पर ही उल्टी पड़ गई थी। आपका दिमाग जगह पर नहीं है। पहले निकाह कर लिया, अब तलाक देनी है, और साथ पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम खाते में डाल रहे हैं मेरे। मैं सच कह रही हूँ, आज से पहले मैंने आपकी माँ को कभी नहीं देखा, और ना ही मुझे दारुल अमान में कोई रकम मिलती है। जहाँ सब रहते थे वैसे मैं भी रहती आई हूँ। वो चीख पड़ी थी। मुराद ने उसे झटके से दूर किया और कमरे में आकर उसका बांधा हुआ दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। तुमने अगर गलत बयानी की होगी तो उसका बदला चुकाना होगा ईशल। वो खूनख्वार नज़रों से उसे देखकर बोला और शावर लेने चला गया। वो रेलिंग से टेक लगाए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। पहले बाप जेल जाते हुए बेयारो मददगार छोड़ गया था, अब शादीशुदा होते हुए भी शौहर ने इंसानियत ही छोड़ दी थी। वो मजलूम लड़की सिसकियां भर रही थी। मुराद उस पर निगाह डाले बगैर कमरे से निकल गया। मुराद, तुम अभी उस लड़की को तलाक दे रहे हो? वो उसके कमरे से बाहर आने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही उन्होंने नया मुतालबा पेश किया, जिसे सुनकर वो सख्ते में चला गया था। वो तलाक देकर बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी माँ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शुक्र उसने कल रात जल्दबाजी से काम नहीं लिया। आपको उस मासूम लड़की से मसला क्या है मॉम? वो चुपती नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछ रहा था। सर पर लगी चोट कदरे बेहतर थी। चोट देने वाली ने मरहम लगा दिया था। मसला? वो लड़की दारुल अमान में पली बड़ी है। मैंने अभी मालूमात निकलवाई हैं। उसका कोई वाली वारिस नहीं, और तुम कैसे एक लावारिस को उठाकर मेरी बहू बना सकते हो? वो बोलकर लब भेंचे गुस्से से उसे देख रही थी। गुनाह करके थक गया हूँ, इसीलिए नेकी करना चाहता हूँ। वो लड़की मेरी बीवी है। वो उनकी आंखों में टूटते ख्वाबों की किरचियाँ देखते सुकून महसूस कर रहा था।
वो वाकई ईशल को देखकर बेचैन हो गई थी। उसे लगा था उन्हें ईशल से उनसियत है, लेकिन वो गलत था। मामला कुछ और था और वो कुछ और समझ बैठा था। लेकिन एक बात तय थी कि वो ईशल को तलाक नहीं देगा। फिर जारिया का क्या? वो 2 साल से तुम्हारी मंगेतर है। उन्हें अपनी भांजी की फिक्र सता रही थी। मना कर दें, बोल दें मुराद अपनी ख्वाबों की मलका को पा चुका है। वो मुस्कुराकर उनके तन बदन में आग लगाकर जा चुका था। शबाना बेगम को समझ नहीं आया उस लड़की को कैसे मुराद की जिंदगी से दूर कर दे। जारिया ने बहुत शोर किया, लेकिन मुराद ने कानों में तेल डाल लिया था। और जब वो घर आई, मुराद कमरे में था। वो बालकनी से जारिया को देख चुका था। उसे मालूम था अब उसका रुख मुराद के कमरे की जानिब होगा। उसने दूर बैठी ईशल पर निगाह डाली। वो सिलवट ज़दा कपड़ों में लबों पर गहरी खामोशी लिए ज़मीन को यूं घूर रही थी जैसे वहाँ से ख़जाना दरियाफ्त कर रही हो। मुराद धीमी चाल चलता हुआ उस तक पहुँचा। उसने मुराद के पाँव देखकर गर्दन ऊंची की। मुराद ने उसे खड़ा कर दिया। इतने में उसे नॉब घूमने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ईशल के चेहरे की जानिब झुकाव किया। ईशल ने उसकी पीछे से शर्ट मुट्ठियों में भींच ली थी। जारिया फटी आंखों से मंजर देख रही थी, फिर तिलमिला कर आ गई। यूं? उसने दोनों को दूर करते ईशल के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की थी, जिसे मुराद ने नाकाम बना दिया था। औकात में रहो अपनी, बीवी है ये मेरी, तुम्हारी जागीर नहीं। वो गुस्से से उसका हाथ झटक कर ईशल को कंधों से थाम कर बेड पर बिठाए उसे देखने लगा। वो हैरान नज़रों से मुराद को देख रही थी। सुबह तक वो उसके साथ अजीब बातें करता रहा था और अब वो उसे बीवी कहकर न जाने इज्जत दे रहा था या बेइज्जत करने वाला था। बीवी? मुझे पता है तुम्हारी क्लास ऐसी नहीं है। तुमने इसके साथ अच्छा वक्त गुजार लिया होगा। चलो अब इसे तलाक देकर चलता करो, क्योंकि हमारी 1 हफ्ते बाद शादी है। ईशल उसकी बात सुनकर बौखला गई थी और उठ खड़ी हुई। वो कितने आराम से मुराद को अब भी कबूल करने पर मुज़िर थी। ईशल को हैरत हो रही थी। वो ईशल की हैरान परेशान चेहरे पर नज़र डालकर जारिया की जानिब मुड़ा। ये औरत मेरे लिए टाइम पास या खिलौना नहीं है, इज्जत है। और तुम जैसी लड़कियां क्या जाने इज्जत क्या होती है। तुम तो शादी से पहले मेरे साथ वक्त गुजारने के चक्कर में रहती थी। तुम्हें क्या मालूम निकाह और पाकीज़गी। वो बोलने पर आया तो एक दिन में ही समझा गया। वो इतना भी गैर जिम्मेदार मर्द नहीं है जिसे इन खूबी और खामी का मालूम ना हो। जारिया ने बेख्तियार गुस्से में मुराद के मुंह पर हाथ उठा दिया था। वो बेयकीनी से जारिया को देख रहा था। मुराद ने भी हाथ उठाया, लेकिन ईशल ने उसका हाथ थामकर नफ़ी में सर हिलाया और रोने लगी। आज इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना मुराद को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो गुस्से से जारिया को धक्का देकर ईशल का हाथ थामे बाहर निकल गया। वो ईशल को अपनी माँ और जारिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। वो मुराद का बदला ज़रूर उससे लेती। आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ईशल ने उससे पूछा, जो उसे घसीटते हुए ड्राइववे पर ले आया था। तुम्हें शॉपिंग करवाने। वो उसके लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। जारिया के लिए उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। उसकी पलकें भीग गई थी। वो अंदर बैठी तो मुराद ने गाड़ी स्टार्ट की। ईशल बार बार मुराद का चेहरा देख रही थी। जारिया की उंगली के निशान ज़्यादा वाज़ेह तो नहीं थे, लेकिन ईशल को नज़र आ रहे थे। ऐसे क्या देख रही हो? वो उसकी नज़रें महसूस कर रहा था, इसीलिए पूछे बिना ना रह सका। आप मुझे तलाक देने वाले थे? उसके सवाल पर मुराद के दिल पर घोंसा पड़ा। वो लब भींचे चुप रहा। ईशल ने उसकी जानिब दोबारा देखा तो वो इस बार अपनी चुप तोड़ गया था। मुझे लगा था मेरी माँ का तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्हें सबक सिखाने के लिए तुमसे निकाह किया और तलाक देने का इरादा था। दूसरी तरफ जारिया से शादी से इनकार मेरी माँ को तोड़ देता, इसीलिए बस। लेकिन तुम उन सब में बेकसूर हो। मुझे अफसोस है, मैंने उस रास्ते के लिए गलत तरीका और गलत लड़की का इंतखाब किया। वो चुप हुआ तो ईशल को हैरत हुई। भला वो कब जानती थी उसकी माँ को? लेकिन वो बार बार कह रहा था तो झूठ भी नहीं होगा शायद।
اس کی زندگی میں کچھ مسنگ تھا، لیکن کیا؟ میں اب تمہیں اپنے مرنے تک قید کر چکا ہوں۔ اس کی سرگوشی پر ایشل نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ بہت فاسٹ فارورڈ تھا، جو دل میں ہوتا کہہ دیتا تھا، بھلے اگلے بندے کا اس بات کو سن کر دل ہی کیوں نہ دہل جائے۔ اس نے ایشل کے نہ کہنے پر بھی اچھی خاصی شاپنگ کروائی تھی۔ تمہاری اجازت کے بنا وہ سب کیا، اس کے لیے سوری۔ اس کا اشارہ یہاں آنے سے پہلے والی حرکت پر تھا۔ ایشل کے گال سرخ ہو گئے۔ مراد نے اس سے پہلے ایسے رنگ نہیں دیکھے تھے، اسی لیے وہ ایشل کو دیکھے گیا، یہاں تک کہ ایشل کو مداخلت کرنا پڑ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بولی تو مراد ہوش میں آیا اور اسے لیے شاپنگ مال کے ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی، لوگوں کے اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایشل نروس سی اس کے سامنے بیٹھ گئی، وہ ارد گرد، جبکہ مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل کو کیا ہوا تھا کہ وہ ایشل کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ آج سے پہلے بھی وہ لڑکیوں سے ملتا رہا تھا، ڈیٹ بھی کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج ایشل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کے لب مسکرائے تھے اور آنکھوں میں نرمی تھی، ورنہ اسے یاد نہیں تھا وہ اپنی زندگی میں بابا کے جانے کے بعد سے اتنا مطمئن محسوس کر پایا تھا۔ سر، آرڈر۔ بیرے کی پکار پر وہ ہوش میں آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لیا۔ ایشل کی جانب دیکھا، وہ ابھی بھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، آنکھوں میں ستائش تھی۔ ایشل، کیا لوگی؟ اس کے نرم لہجے میں مخاطب کیے جانے پر وہ چونک سی گئی۔ آپ خود کچھ منگوا لیں۔ اس نے مراد کا بڑھایا ہوا کارڈ ہاتھ میں لیے بنا کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے آرڈر دینے لگا۔ ایشل نے بھرپور انصاف کرتے کھانا کھایا تھا۔ مراد نے اس سے پوچھا تھا اسے اور چاہیے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جتنے غصے میں وہ گھر سے نکلا تھا، واپسی پر وہ اپنے دل میں اترتی نئی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے برابر میں بیٹھی ایشل کو دیکھا جو شیشے سے سر ٹکائے سوئی ہوئی تھی۔ اس نے رات جا کر جو گزاری تھی۔ اچانک اس نے اپنی چوٹ پر ہاتھ رکھا تو تکلیف سی محسوس ہوئی اور بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ کم از کم اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ہاتھوں عزت کو سودا ہونے نہیں دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے کال مت کیا کرو، اور اب تو بالکل بھی مت کرنا۔ تمہاری بیٹی میری بہو بن کر اس گھر میں آ گئی ہے۔ تم نے بہت اچھی چال چلی ہے ویسے۔ شبانہ بیگم کی آواز رات کے آخری پہر بخوبی ان کے کمرے میں سنی جا سکتی تھی، لیکن کمرے میں ان کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا جو ان کی بات سن کر کچھ اخذ کر سکتا۔ اس ملگجے اندھیرے میں ان دو لوگوں کے درمیان کافی راز دفن تھے کہ جنہیں کھوجنے کے لیے ایک بہت بڑا دل درکار تھا۔ وہ مزید کال پر موجود دوسرے وجود کو جھڑکنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ مراد شاہ نے صبح سویرے اٹھنے کے بعد واک کرنے کے لیے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ پلٹ کر ایشل کی جانب دیکھا تو وہ پرسکون سو رہی تھی، لیکن اس کے وجود پر سے کمفرٹر ہٹا ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر آیا اور اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا، مسکرا کر اسے دیکھا اور باہر کی لا لی۔ 1 گھنٹے تک وہ مینشن کے آس پاس واک کرتا رہا، پھر واپس آیا تو ایشل ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر سے پسینہ صاف کر کے منہ سے بوتل لگا لی، پھر الماری سے کپڑے نکال کر شاور لینے بند ہو گیا۔ واپس آیا تو ایشل نے کروٹ بدلی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ ایشل اب بھی سوئی ہوئی تھی، لہٰذا اسے جگانا ابھی مناسب نہیں لگا، اسی لیے وہ باہر آ گیا اور اپنے پیچھے بہت آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ وہ نیچے آیا تو بیگم شبانہ چہرے پر بیزاری لیے اسے آتا دیکھ رہی تھی۔ تم کب تک مجھے اپنی سوتیلی ماں ہونے کی سزا دیتے رہو گے، جبکہ جانتے بھی ہو میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے؟ وہ اسے سختی سے بولتی اپنی احسان یاد کروا رہی تھی۔ آپ ماں کیسے ہوئی بھلا جب آپ احسان یاد کروا رہی ہیں؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بول کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہاری حرکتیں مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جو باپ کے مرتے ساتھ ہی انتہائی روڈ اور بے حس ہو گیا تھا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ رہے ہو مراد، میں نے ابھی تک شادی کینسل نہیں کی۔ وہ ایک اور حکم دے رہی تھی۔ مراد نے ان کی جانب نظریں اٹھائیں تو ان میں محض خالی پن تھا۔
زاریہ اب کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، میں اسے اس کا اصلی چہرہ دکھا چکا ہوں۔ وہ بول کر کندھے اچکاتے ناشتہ کرنے لگا۔ یہ گفتگو اسے غیر آرام دے کر رہی تھی۔ زاریہ کا اصل چہرہ؟ اور اس لڑکی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ ایک قاتل باپ کی اولاد؟ وہ چہرے پر استہزائیہ ہنسی لیے پھنکار رہی تھی۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے نکاح اسی لیے کیا ہے، وہ مجھے ہر حالت میں قبول ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا انہیں صحیح معنوں میں سلجھا گیا تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اس لڑکی کا افیئر ہے پھر؟ ان کی بات سن کر مراد کے حلق میں کانٹے سے چبھے۔ بے یقینی سے ان کی جانب نظریں کی تو وہ مسکرائی۔ میں اسے جانتی ہوں مراد، وہ لڑکی ویسی بالکل نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ وہ اب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ انہوں نے شک کا بیج بو دیا تھا، آگے کا کام تو بہت آسان تھا۔ مراد کا ذہن عجیب و غریب سوچوں میں گھر گیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی۔ بیگم شبانہ چلی گئی تھی اور ایشل وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ جب سوچ کر تھک کر ارد گرد دیکھنے لگا، اس کے برابر والی کرسی پر ایشل بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی اور ناشتہ کرنے لگی، لیکن مراد مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ وہ ایشل پر اتنی جلدی اعتماد کیسے کر سکتا تھا، جبکہ اس کی سوتیلی ماں برسوں سے اس کے ساتھ تھی اور کبھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ جلد ہی اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ ایشل حیران تھی مراد نے اسے کوئی بات کیوں نہیں کی تھی۔ اسے یہاں آئے 4 دن ہو گئے تھے۔ مراد کا رویہ پہلے سے کافی اچھا تھا، لیکن آج اچانک دوبارہ اس میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کر پائی اور اٹھ گئی، کمرے میں پڑی رہی جب شبانہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اب جب تم اس گھر کی بہو بن ہی گئی ہو تو ایک کام بھی کر دو۔ مجھے کام سے جانا ہے، میں تمہیں شوفر کا نمبر دے رہی ہوں، اسے کال کر کے کہنا مجھے 7 بجے پک کر لے۔ وہ بڑی احتیاط سے کام لینے والی عورت تھی۔ ایشل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ خود کال؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی، لیکن انہیں سمجھ آ گیا تھا۔ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں ریسیپشن نہیں ملتا، اسی وجہ سے تمہیں کہا ہے، وہ تنفر سے کہتی نکل گئی۔ جب اسے اپنے موبائل پر شوفر کا نمبر موصول ہوا، وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ شام 7 بجے جب اس نے کال کی تو وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ ایشل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بیگم صاحبہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، آپ مجھے دے دیں، بڑی مالکن نے منع کر دیا ہے دینے سے۔ وہ شاید روتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایشل کا دل ویسے ہی موم تھا، کیا کرتی؟ مراد کے کچھ دن پہلے دیے گئے پیسے نکال کر دیکھے، وہ بھی ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے وہ نکال کر باہر کی راہ لی۔ شوفر دروازے پر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے اسے پیسے تھمائے اور مراد کی زیرک نگاہ نے دور سے دیکھ لیا۔ شکریہ میم، بس اس کا ذکر مراد سر یا مالکن سے مت کیجیے گا، ورنہ وہ غصہ ہوں گے کہ سیلری میں گزارا کیوں نہیں کرتے۔ وہ رٹی ہوئی اسکرپٹ پڑھ رہا تھا۔ ایشل نے دھیان نہیں دیا، محض سر ہلاتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مراد لب بھینچے اندر آیا تو ایشل ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ حقیقت ہے اس لڑکی کی، پیسہ کمانا، لڑکے کنٹرول کرنا۔ وہ ذہن سوچتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ ایشل پریشان ہوئی۔ میں نے شوفر کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا، کوئی مسئلہ تھا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ آپ کی ماما نے کہا تھا انہیں لینے بھیج دوں، بس اسی کام کا کہنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ آدھی بات بتاتی آدھی کو راز رکھ گئی، بنا یہ جانے کہ وہ شک و شبے کا شکار ہو جائے گا۔ پھر اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ مراد کی دی گئی رقم وہ شوفر کو دے دیتی تھی، کبھی اس کا بچہ بیمار رہتا، کبھی کوئی اور مسئلہ، اور ایشل خوشی سے اس کی مدد کر رہی تھی۔ کئی بار مراد یہ منظر دیکھ چکا تھا، لیکن وہ ایشل کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اسے سزا دینے کا متمنی تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا جب ایشل نے اسے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن شوفر کی جانب بھٹک گیا۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ ابا جیل چلے گئے، پیچھے کوئی تھا نہیں جس سے کہتی۔ اب آپ ملے ہیں تو آپ کو بتا رہی ہوں۔
वो मुस्कुरा कर कहते मान से कह रही थी। एक पल को मुराद उसके हुस्न और मासूमियत में खो गया था, लेकिन जल्द ही खुद को अपने खौल में बंद करते हुए संभल गया। लेकिन मैं खुद लेने और छोड़ने जाया करूँगा। वो उसके चेहरे पर परेशानी देखना चाहता था, लेकिन वो खुलकर मुस्कुरा दी। ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे में मैं सबको बता सकूँगी कि मैं मैरिड हूँ। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन अभी तक मुझे शौहर कब माना है तुमने? वो उसकी आंखों में बहुत कुछ खोज रहा था। क्या मज़ीद मोहलत नहीं मिल सकती मुझे? मुझे यकीन करने दें, ऐसी ज़िंदगी मेरी भी हो सकती है। वो दूर खला में देखते हुए बोली तो मुराद ने कुछ न कहना ही मुनासिब समझा। रात के अंधेरे में बस टीवी और लैपटॉप की रोशनी में वो एक दूसरे को देखते जानने की कोशिश कर रहे थे। यकीन करना दोनों के लिए मुश्किल था। ईशल की ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं रही थी कि वो यूं अचानक मुराद को कबूल करके एतमाद कर लेती, और मुराद की माँ ने उसके जहन में जो शक का बीज बो दिया था वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा था। यूं कि उसने अभी तक ईशल से कुछ बाज पुर्स नहीं की थी, लेकिन दिल में वो बहुत सारे शकूक लिए बैठा था। पास बैठी ईशल को उसकी खबर तक न हो सकी थी। जिंदगी की गाड़ी सुस्ती से आगे की जानिब बह रही थी और वो दोनों खुद को जिंदगी की रफ्तार पर छोड़ चुके थे। ईशल का दाखिला कॉलेज में हो चुका था, जबकि मुराद ने अपने कहे के मुताबिक उसे खुद ही लेने और छोड़ने का फरीज़ा अंजाम दे रहा था। एक दिन जब वो उसे लेने पहुंचा तो ईशल शोफर को पैसे देती मुस्कुरा रही थी। मुराद के दिल में चुभन सी महसूस हुई और उसने उनकी जानिब कदम उठाए थे। शोफर जेब में पैसे रख चुका था और जल्द ही वहां से चला गया। मुराद को बीच में एक लड़की ने रोक लिया था। वो उससे नंबर मांग रही थी। ईशल गैज़ो गज़ब से उनकी जानिब आई। ये मेरे हस्बैंड हैं। उसकी बात सुनकर जहां मुराद शॉक्ड हुआ, वहीं उस लड़की के चेहरे पर रंज फैला था, जिसे देखकर ईशल खुश हुई थी। वो गाड़ी में बैठे तो मुराद उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। उसे अचानक तुमने ऐसा क्यों कहा? वो अभी तक समझ नहीं पाया था। आप पर लाइन मार रही थी, इसीलिए बता दिया कि आप सिंगल नहीं हैं। वो कंधे उचकाकर शर्मीला सा मुस्कुराए। मुराद उसके चेहरे की जानिब कुछ सेकंड देखता रहा। उसे कई बार लगता था ईशल सच्चाई की मूरत है, लेकिन फिर शोफर का बार बार उसके पास जाना। वो उसे ड्रॉप करके ऑफिस आ गया। शाम में घर पहुंचा तो ईशल बैक साइड पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। आप जाएं यहाँ से, अगर मुराद को मालूम हुआ तो वो बुरा मान जाएगा। वो किसी से सरगोशी में बात कर रही थी। मुराद के कदम थमे थे। आप ये पैसे रख लें। वो जो भी था पैसे लेते ही भाग गया था। मुराद वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। किससे बात कर रही थी? वो सख्त लहजे में बास पुस करता अब जान लेना चाहता था। और कितने लोग हैं जिन पर ईशल उसका पैसा लुटा रही है? कोई नहीं। वो बेरब बोलते वहां से गुजरने लगी थी जब मुराद ने उसका हाथ थाम लिया। सख्ती से दीवार की जानिब धकेल कर खड़ा हो गया। कौन था वो जिसे पैसे दे रही थी? वो आज हिसाब किताब करने के मूड में था। बेगम शबाना लबों पर मुस्कुराहट सजाए अपनी चाल पर मसरूर हो रही थी। मैं आपको नहीं बता सकती। आंखों में नमी लिए बस इतना ही बोल सकी थी। कितनी शर्मिंदगी की बात थी, वो अपने बाप को पैसे दे रही थी। इसीलिए मेरे करीब नहीं आती क्योंकि तुम मेरे पैसे को चाहती हो और बाहर की दुनिया में दूसरे मर्दों को लुझाया हुआ है। उसके इस इल्ज़ाम पर ईशल का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था? मैं सच में आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, वो रोते हुए एतराफ़ कर रही थी। लेकिन मुराद को ये हीला बहाना लगा। झूठ, अपनी लालच को मोहब्बत का नाम मत दो ईशल। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने खुद को बदल दिया, तुम पर भरोसा किया, अपनी अना को मार दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया? एक पल को भी तुमने नहीं सोचा जो शख्स तुम पर यकीन कर रहा है वो कैसे ये सब सहन पाएगा। उसका दिल जख्मी जख्मी हो गया था। ईशल को रोना आ रहा था। शोफर को उसकी परेशानियों की वजह से पैसे देती हूँ मुराद, वो बहुत परेशान हाल है। अक्सर उसके घर कोई ना कोई बीमार रहता है। वो बोली तो मुराद बेबसी से हंस पड़ा। उसकी फैमिली? वो पूछकर कर्ब से हंस रहा था।
ईशल झूठ साफ बोलो कि मैं यकीन कर सकूं। उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो गांव से अकेला आया था और वहां अनेक्सी में रहता है। उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। फिर किस फैमिली की बात कर रही हो? मुराद उसके झूठ पर हंसता गया। मैं अभी सच्चाई सामने लाती हूँ, आप मेरे साथ चलें। वो उसका हाथ थामकर अनेक्सी ले आई जहाँ शोफर ने हैरान होते ईशल की बात सुनी थी। मैम, आप क्या कह रही हैं? वो पैसे आप मुझे इसलिए दे रही थी? वो कुछ हिचकिचा रहा था। इसलिए कि हम यहाँ से भागकर एक घर बना सकें। हम मोहब्बत करते हैं ना? वो शर्मा कर बोला तो मुराद का हाथ उठा लेकिन हवा में मौलिक रह गया। वो ईशल की हैरत से फैली आंखों में देखता हाथ गिरा गया। तुम आज़ाद हो ईशल। वो ये कहकर रुका नहीं था, लंबे डग भरता वहां से चला गया, जबकि ईशल शोफर की जानिब घूमी। सॉरी बाजी, बड़ी मैम का हुक्म है, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी पर गर्दन अलग हो जाएगी। उसकी बात सुनकर ईशल के कदम मुराद की जानिब उठे थे, लेकिन उसकी माँ ने दरवाज़ा बंद करके उसके जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। वो रात भर वहीं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो पलट कर नहीं आया। वो ट्रैप हो गई थी। वो बेकसूर थी, फिर भी कसूरवार समझी जा रही थी। उसका अब कोई नहीं था। वो दबे कदमों बाहर निकल आई और उसने अपना रुख अपनी पुरानी मंजिल की जानिब कर लिया। फजर की अजानों पर ईशल दारुल अमान पहुंची थी। उसे देखकर सब हैरान थे। जब उसने कहा कि वो कुछ दिन के लिए आई है, उसे याद आ रही थी। इतनी जल्दी सब बताना मुनासिब नहीं था। मुराद पहली मोहब्बत की सोग में मुब्तला था। कमरे में बंद खामोश बिस्तर पर पड़ा था। ना ऑफिस की फिक्र थी, ना ही ईशल की। वो कहाँ थी, कैसी थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। मुराद ने 4 दिन वहाँ बंद रहकर गुजारे थे। उसकी सौतेली माँ खुशी से पार्टी मना रही थी और अपनी भांजी को इत्तला दे दी थी कि मुराद अब आज़ाद है। वो खुशी से दौड़ी चली आई थी। मुराद बरसों का बीमार पड़ा था। जारिया ने उसे कंधे से थाम लिया। वो सुर्ख नज़रों से उसे देखने लगा। वो भी तुम्हारी तरह निकली, वो बोलकर हंसने लगा। मैं तुमसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मुराद ने अपने लब भींच लिए। मैं उस लड़की को तलाक नहीं दूंगा जारिया, उसकी सज़ा है, वो हमेशा मेरे नाम पर बैठी रहे। वो गुस्से से उसे झटक कर उठ खड़ा हुआ। इससे क्या होगा? जिन्हें आज़ाद होना हो वो बेड़ियों में भी आज़ाद हो जाते हैं। मुराद उसकी जानिब पलटा। वो आज़ाद हो सकती है लेकिन निकाह नहीं कर सकती। सिर्फ मैं हूँ जो हमेशा उसका शौहर कहलाऊंगा। मैंने जुल्म के आगे हथियार नहीं डाले। वो उसे सख्ती से बावर कराते दूसरे कमरे में चला गया तो जारिया पाँव पटक कर उठ बैठी। खाला को न जाने क्यों गलत फहमी होने लगती है। वो उस लड़की को छोड़ देगा, वो मज़ीद उसमें जकड़ता जा रहा है। वो बोलते हुए बाहर निकल गई और खाला से मिले बिना ही चली गई और उसने सुबह फ्लाइट बुक कर ली और अब हमेशा का सफ़र बांध लिया था। वो कभी वापस आने वाली नहीं थी। इतनी इंसल्ट मुराद के हाथों काफ़ी थी। बेगम शबाना को जब मालूम हुआ तो देर हो चुकी थी। वो जा चुकी थी। वो पेचोताप खाकर रह गई। ऐसा भी क्या था उस लड़की में जो उनका सौतेला बेटा अब दुख मनाता? वो तनफ्फुर से उसके बारे में सोच रही थी जब उनके मोबाइल पर घंटी हुई। वो यहाँ नहीं है, शायद दारुल अमान चली गई है और अब मैं मज़ीद पैसे नहीं दे सकती। हमारी राहें अब जुदा हैं। मैंने तुम्हारा काम किया और तुमने मेरा। वो कॉल पर बात करते हुए भूल गई थी उस वक्त मुराद भी घर में ही मौजूद है। वो सीढ़ियों पर खड़ा सब सुन रहा है। उस लड़की को लेकर कहीं दफ़ा हो जाओ। बहुत मुश्किल से उसे घर से निकाला है। मैं किसी मिडिल क्लास लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत पापड़ बेल कर सब हासिल किया है। इन सब की हकदार सिर्फ जारिया है। तुम्हारे साथ मेरा माजी जुड़ा है। वो लड़की यहाँ रही तो मुराद सब कुछ जान जाएगा। वो तैश में आए न जाने किसको सुना रही थी। मुराद के कदम लड़खड़ाए थे, यानी ईशल सच कह रही थी। उसे गलत मंजर दिखाकर शक का बीज बोया गया था और मुराद ने उसे दरख्त की शक्ल खुद दी थी। वो सीधा निकलता हुआ शोफर के पास पहुंचा जो गाड़ी की धुलाई में मसरूफ था। उसकी माँ देख नहीं पाई थी। तुमने झूठ क्यों बोला? वो मारते हुए पूरी सच्चाई जानना चाहता था
वो नाक पर हाथ रख के रोने लगा और फिर सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे मैम ने उसे ईशल से पैसे मांगने का कहा और वो बिना तफ्तीश के पैसे दे देती थी। वो गुस्से से बाल नोचते हुए ईशल के पीछे दारुल अमान आया, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। वो अपने बाबा के साथ कहीं जा चुकी थी। ईशल का नंबर बंद आ रहा था। वो फिक्रमंदी से सोच रहा था क्या करे, जब अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, कौन? वो बोलकर बात सुनने लगा। ईशल मेरे पास है, मैं उसका बाप हूँ, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा पैसों से मोहब्बत है। शबाना बेगम ने हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन तुम लाजमी जानना चाहोगे तुम्हारे बाप का कत्ल कैसे हुआ, इसीलिए इस एड्रेस पर पहुंचो। वो लाजमी ईशल का खुद गर्ज बाप था जो जेल से भाग चुका था। मुराद मत आना यहाँ। पीछे से ईशल की आवाज़ सुनकर मुराद बेचैन हुआ। वो जल्दी से उस पते पर पहुंचने के लिए निकला था। वो एक गंदा इलाका था जहाँ कचरे के ढेर पड़े थे। मुराद नाक पर हाथ रखे एक टूटे फूटे घर के अंदर दाखिल हुआ। ईशल रस्सियों से बंधी हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था। लाजमी उसके बाप ने उसे मना करने पर मारा था। मुराद ने गुस्से से उसके बाप का गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन उसके रिवॉल्वर के आगे बेबस हो गया। मुझे इसके बदले बहुत सारा पैसा चाहिए, और हाँ, मैं बता देता हूँ, तुम्हारी माँ और मैं किसी ज़माने में दो प्रेम पंछी हुआ करते थे। वो हंसकर दोनों को देखती कोई दास्तान सुनाने लगा, लेकिन फिर उसने तुम्हारी माँ के मरते ही तुम्हारे बाप को जाल में फंसाकर शादी कर ली और मुझे नामुराद छोड़ दिया। तुमसे जान छुड़ानी थी उसे। मैं तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरा चेहरा देख लिया, इसीलिए उसे टपका दिया और तेरी जान बच गई। वो मकरू हंसी हंसा था। ईशल ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। वो कैसे मुराद की आंखों में देखेगी? उसके बाप ने उसके बाप को, फिर मुझे उसने इसीलिए जेल में डलवा दिया, कहीं मैं उसे ना मार दूं। लेकिन मैंने समझाया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर मैं बाहर आ गया उसी की वजह से। हम छुपकर मिलते थे। तुम छोटे होते थे और ये लड़की उस वक्त कुछ माँ की थी। इसकी माँ इसे पैदा करते ही मर गई। ये मुझ पर बोझ थी, इसीलिए दारुल अमान फेंक आया। फिर मुझे एक जगह हाथ साफ करने का मौका मिला, लेकिन मैं चोरी करते पकड़ा गया। तुम्हारी माँ ने पैसा दिया ईशल के लिए, लेकिन असल में वो मेरा आदमी था, मुझ तक पहुंचाने का काम करता था। वो कभी ईशल तक पहुंचा ही नहीं था। तुम्हारी माँ ने मुझे इसलिए आज़ाद करवाया ताकि मैं ईशल को यहाँ से लेकर चला जाऊं, लेकिन वो क्या है ना। उसने रिवॉल्वर से अपनी ठोड़ी खुजाई। ईशल अब जैकपॉट बन गई है और इसकी शादी अमीर मुराद से हो गई है, इसीलिए इसकी कीमत अदा करके ले जा इसे। मैं वैसे भी यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, इसको कहीं बेच दूंगा। अच्छा है अपने शौहर की खिदमत करे। वो हंसकर बोला तो मुराद ने उस पर झपट्टा मारकर गन फेंक दी। वो दोनों हाथापाई करने लगे थे। ईशल नफ़ी में सर हिलाती उन्हें रुकने का कह रही थी। मेरा बाप मेरा वाहिद रिश्ता था। वो रोते हुए मार रहा था। जब वो अधमरा हुआ तो मुराद ने छोड़कर रोना शुरू कर दिया। ईशल उसे संभालना चाहती थी। वो बिखर रहा था। वो उसके करीब आया, उसके हाथ पैर आज़ाद किए। वो रोती हुई उसके गले से लग गई। मुराद ने पुलिस को कॉल की। कुछ वक्त में वो दोबारा हिरासत में था। इस बार उसके बयान पर बेगम शबाना भी नहीं बच पाई थी। मुराद उस रात रोता रहा, बेचैन रहा। ईशल ने बहुत मुश्किल से नींद की दवा देकर उसे सुलाया था। सुबह होते ही वो ईशल से माफ़ी मांग रहा था। ईशल ने उसे भी माफ़ी मांगी थी। उसके बाप की वजह से यह सब हुआ था। वो नफ़ी में सर हिलाते कह रहा था, ईशल की कोई गलती नहीं, ये सब ऐसे ही लिखा था। वो बहुत अपसेट रहने लगा था। ईशल ने उसके पास बैठते उसके माथे पर से बाल हटाए, नरमी से उसका चेहरा थाम कर अपने कंधे पर उसका सर रख दिया। वो सुकून से आंखें मूंदे पड़ा रहा। ईशल उसकी खामोश गुफ्तगू और कर्ब को महसूस करती उसका सर सहला रही थी और वो उसके नरम लम्स को सुकून महसूस कर रहा था। वो बहुत थका हुआ था। उसने ज़िंदगी में अब तक सिर्फ धोखा और लालच देखी थी। सब रिश्ते खो गए थे और अब वो ईशल को खोना बिल्कुल नहीं चाहता था। मुराद ने कंधे से सर उठाते ईशल को देखा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी।
آج بھی میری قسمت میں انتظار رقم کر دیا جائے گا، یا مراد آج اپنی مراد پا جائے گا؟ اس کے سوال پر ایشل کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ اس وقت اتنے نامراد ہیں؟ وہ شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بچوں کی طرح معصوم شکل بنا کر اس بات میں سر ہلایا تو ایشل نے اس کی جانب ہاتھ پھیلا دیے۔ وعدہ کریں کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ وہ دوبارہ ان لمحات کو جینا نہیں چاہتی تھی جس میں مراد اس کا اپنا نہ ہو۔ میں اب کی بار خود کو ختم کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایشل نے نفی میں سر ہلایا۔ بس بھروسہ مت ٹوٹنے دیجیے گا، مجھ سے سوال کر لیجیے گا، میں جواب دے دوں گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی ایشل، میں وہ مراد نہیں بنوں گا جس نے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا،